أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں جناب محمد معین الحق شمسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے والد محترم استاد الشعراء زین القراء خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج شاہ قاری محمد امانت رسول صاحب قادری برکاتی رضوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس چہلم شریف کی فاتحہ کا انعقاد فرمایا۔ اللہ عز و جل ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضور امانت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرقد پر اپنی رحمت و انوار کی بارش کا نزول فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ عرض و معروض سے قبل اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا وہ کلام جو ابا حضور نہایت ہی خصوصی طور پر میری آواز میں بڑا پسند فرماتے ہیں، اور جب میں یہ کلام پڑھتا تھا تو والد ماجد علیہ الرحمہ خود زور زور سے داد دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلع اور ایک دو شعر اور مقطع اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی وسلم یا اللہ علی حبیبک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، ہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کوئی اور شمع نہیں ہے، وہ میرے آقا کی شمع ہے، ایسی شمع رسالت کہ اس شمع رسالت میں دھواں نظر نہیں آتا، اور پھول کانٹوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ مدینے والا پھول ایسا پھول ہے کہ جو خار سے دور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی کس کو یوں تو زبان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی کس کو یوں تو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ سخن فیضان اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ قاری رضا رسول صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ امانت اعلی حضرت۔ حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو،
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں۔ رد وہابیہ اس انداز سے ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت اس انداز سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، سرکار کی احانتیں کرتا پھرے، پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی۔ یہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ سنی ہوں۔ وہابی بھی نہیں بتاتا ہے میں سنی ہوں، محمدی ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، کہتا ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی۔ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، اور کس طرح؟ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ بے مثال شعر اعلیٰ حضرت کا۔ اور آخری شعر فرماتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، کہ چمن میں سروے چمان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کروں مدح اگلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اگلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ہاں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں، سب مل کر پڑھیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں چاہوں گا کہ حضور امانت اعلیٰ حضرت
रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तज़किरा करूं, हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी को सामने रखते हुए और दो जुमलों में अपनी बात को कंप्लीट करूं। इसी के ज़िम्न में अभी हमारी गुफ्तगू सफ़र में हो रही थी, मैं चाहता हूं बस उसी के आगे अपनी बात शुरू करूं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि कवी इतनी मसरूफ तरीन शख्सियत थे कि आप 24 घंटे में बहुत मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोया करते थे। पहली बात, बहुत सोचने की बात है। 2 घंटे या 2.5 घंटे सिर्फ सोते थे, उसके अलावा दीन मतीन का काम और उसकी खिदमत, किताबें पढ़ना लिखना, बल्कि पढ़ना तो दूर की बात है, सिर्फ आला हजरत लिखते बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उन्हें जो उलूम नबविया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो अल्लाह ने इल्का फरमाए थे, जो कि कुतुब के मुताला के कसीर मुताला के बाद भी वो लोग हासिल नहीं कर पाते, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने फजल से आला हजरत के दिल पर इल्का फरमा दिया। और इसकी दलील ये है कि आला हजरत ने बारहा इसको लिखा है कि फकीर कादरी पर इस बात का इल्का हुआ, और अब मैं इसको लिख रहा हूँ। आला हजरत ने कई जगह लिखा है इस बात को, हम लोग हवाला देते हैं कुतुब का, आला हजरत फरमाते फकीर कादरी पर, और आला हजरत ने मुकफ़्फ़ा अल्फाज में इस जुमले को बयान फरमाया। वो अल्फाज तो जहन में नहीं है, लेकिन यहाँ से आप जहन लगा सकते हैं कि आला हजरत कितनी मसरूफ तरीन शख्सियत थे, और मसरूफियत सिर्फ और सिर्फ दीन मतीन के लिए। क्या बात है। अब देखें, जब बातिल जमाअतों के रहबरों, जो कि नाम निहाद रहबर थे, उनके जब तराजिम निकल करके कौम के सामने आए, तो उसमें माज़ अल्लाह सरवरे कौनैन दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां मौजूद थी। तो हुजूर सदरुल शरीआ बदरुल तरीक़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर गलत तराजिम लोगों ने उम्मत के हवाले कर दिए हैं, हुजूर गुमराहियत बहुत बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अपने कलम हक रकम से तर्जुमा तहरीर फरमा दें। तो इस जुमले से भी आला हजरत की मसरूफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आला हजरत फरमाते हैं, अमजद अली, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तर्जुमा को लिखने के लिए अलग से कोई टाइम निकालूं, इतना वक्त ही मेरे पास नहीं। तो इन्होंने कहा, हुजूर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको करना ही है। तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि आप जिद करते हैं तो चलिए, मैं दोपहर के खाने के बाद चंद मिनट कैलूला करता हूँ, और जिस वक्त मैं कैलूला करूं तो उस वक्त आप कलम और कागज लेकर मौजूद हो जाएं, मैं बोलता रहूंगा और आप लिखते जाइए। यहाँ पर तलबाए उलूम नबविया भी बैठे हुए हैं, जो कि एक जुमले की उर्दू की अरबी बनाने के लिए बाज़ दफा कई लुगतों को उठाना पड़ता है। डिक्शनरी उठाते हैं, उसके बावजूद जुमला नहीं बन पाता। बहुत ज्यादा अपनी जबान में कह दें तो पापड़ बेलना पड़ते हैं एक उर्दू के जुमले को अरबी में ट्रांसलेट करने के लिए। और कुर्बान जाए सैयदी आला हजरत कि किसी ऐरे गैरे का तर्जुमा नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम का तर्जुमा, जो कि अपनी उर्दू जबान में तहरीर फरमा रहे हैं, और बिल्कुल कोई किसी लुगत को देखे बगैर और आराम फरमा रहे हैं, लेट कर पांव मुबारक को समेट कर सदरुल शरिया बैठे लिख रहे हैं, सदरुल शरिया इबारत पढ़ रहे हैं, आला हजरत तर्जुमा बोल रहे हैं, और इधर तर्जुमा लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह। और कई दिनों के बाद ये तर्जुमा मुकम्मल हुआ, जो आज अवाम अहले सुन्नत उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कंजुल ईमान की शक्ल में मौजूद है। अब हाज़रीन मोहतरम, अर्ज ये करना है कि आला हजरत की कितनी मसरूफ जिंदगी थी, लेकिन उसके बाद जब आपने विसाल फरमाया सरकार आला हजरत ने,
अपने सारे काम करके रुखसत हुए। यहाँ तक के जो कुतुब लिखी है ना, हमारे सामने ये मशहूर है, 1400 कुतुब लिखी है आला हजरत ने, कमो बेश 1000 से जायद कुतुब लिखी है आला हजरत ने, यही तो मालूम है ना। लेकिन याद रखिए ये 1400 कुतुब 215 उलूम फनून पर हैं, और अभी एक नई तहकीक आई है उसमें 500 उलूम आला हजरत के शामिल किए गए हैं। 500 उलूम व फनून पर महारत ताम्मा हासिल रखने वाले को आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं। अब याद रखेंगे 1400 किताबों में हमें पढ़ मिले, लेकिन याद रखिए जब विसाल मुबारक के दिन करीब थे, अल्लाह वालों को तो पहले से खबर थी। जाहिर है जब हुजूर मुहद्दिस सूरत अली रहमा का तारीख विसाल का मादा निकाला था आला हजरत ने, तो बाद में आला हजरत के तकिए के नीचे ये चीज मौजूद थी। जब उठा के देखा गया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इस आयत करीमा से वसी अहमद मुहद्दिस सूरती सुम्मा पीलीभीती की तारीख विसाल है, और इसमें वाव लगा देंगे तो फकीर की तारीख विसाल मुस्तखरज होगी। लोग इसको समझ ना सके। जब आला हजरत अली रहमा का विसाल हो गया तो जब उसमें वाव लगाया गया तो वाव के आदाद होते हैं 6, तो जब वाव के आदाद मिला करके पूरी इबारत कुरानिया के आदाद निकाले गए तो आला हजरत की तारीख विसाल बनती थी। जिस समय आला हजरत ने विसाल फरमाया तो लोगों ने बरदस्ता कह दिया कि मेरे आका आला हजरत ने अपने विसाल मुबारक की खबर गोया हमें पहले ही बता दी। और कई ऐसे मकामात पर ऐसे वाकयात आला हजरत के सामने आते हैं, तो अल्लाह के वलियों को पहले से खबर होती है। तो आला हजरत को तो बदरजे औला जो वलियों के वली थे, जो वली इब्ने वली थे, जो मुजद्दिद भी थे और मुफ्ती इब्ने मुफ्ती थे। सुभान अल्लाह, ऐसा घराना, ऐसे मुफ्ती कि आज पूरी दुनिया में उनके दर से लोग भीख लेकर के मुफ्ती बन रहे हैं। इस्लामिया हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए हैं, जज़ाकल्लाह। अब कहने का मकसद ये है कि देखें जब आला हज़रत तशरीफ ले जा रहे हैं तो हुज्जतुल इस्लाम शहजादे अकबर और शहजादे असगर मुफ्ती आज़म हिंद नव्वरल्लाहु मरक़दहुमा को बुला रहे हैं और उनसे वसीयत फरमाते हैं कि फकीर की ये कुतुब फला जगह रखी है। तवज्जो दें शाहिद भाई, बहुत गौर से सुने। ये किताब फकीर की लिखी हुई है, ये फला ताक में रखी हुई है, ये फला तख्त पर रखी हुई है, ये फला जगह है, ये किताब फला जगह है, ये किताब फला जगह है, और अभी ये किताबें छप नहीं पाई हैं, इनको उठा करके लाओ। जब वो किताबें लाई गई और बारगाह इमाम में पेश की गई तो अब मालूम है क्या फरमाते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं ये तमाम किताबें फकीर के साथ कब्र में जाएंगी। अल्लाहु अकबर। शहजादों ने अर्ज किया हुजूर ऐसा क्यों? तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि अब इन उलूम व फनून के जानने वाले दुनिया में ना रहे। तवज्जो कारी साहिब, आला हज़रत कह रहे हैं, मुईन भाई, आला हज़रत कह रहे हैं कि अब इन उलूम व फनून के जानने वाले दुनिया में ना रहे, लिहाजा लोग कहीं गुमराह ना हो जाएं इन किताबों को पढ़कर। इसलिए फकीर की ये किताबें मंजर आम पर नहीं आना चाहिए, बल्कि फकीर अपने साथ कब्र में लेकर के जाए। तो अब पता चला अगर आला हजरत की वो सारी किताबें मौजूद होती तो 500 नहीं बिला मुबालगा 5000 उलूम फनून भी कहे जाएं तो कम। अल्लाहु अकबर। कौन कौन से उलूम फनून होंगे जो आला हजरत के वक्त में उस उलूम फनून को जानने वाले लोग नापैद हो गए थे। आला हजरत के दौर में वो उलूम फनून जानने वाला नहीं रहा कोई। कारी साहिब किबला, बड़ी तवज्जो का मकाम है। अब देखें सारी चीजें अपनी कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान भाई तवज्जो, सारी चीजें अपनी सेट कर रहे हैं, और उसके बाद अभी इधर सारा ज़हन इधर ही लगा है मेरी तरफ, उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं। लाइव वाले नहीं सुन पा रहा है, आप तो अपनी महरूमी ना यहाँ पर करें, वो महरूम है आप तो महरूम ना रहे। सुने देखें आला हजरत ने इतनी उजलत फरमाई, कुतुब का मसला हल कर दिया। मैं अभी आ रहा हूँ, अमानत आला हजरत की तरफ आ रहा हूँ। कुतुब का मसला आला हजरत ने हल कर दिया, शहजादों को वसीयत और तलकीन फरमा दी, हुक्म इरशाद फरमा दिया। अब आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने अलील हो गए जुमातुल मुबारक। अलालत के बाद कहते हैं मस्जिद में जाऊंगा नमाज पढ़ने, तो आला हजरत सरकार के लिए डोली का इंतजाम फरमाया गया। उलमा ने राय पेश की कि हुजूर आप घर पर ना आप अदा फरमा लें जुमा, जुहर की नमाज, आप इतनी
آپ پر اتنی کمزوری لاحق ہے کہ اگر مسجد میں نہ جائیں تو شریعت کا کوئی حکم نہیں لگے گا آپ پر. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں میں مسجد میں جاؤں گا اور جمعہ کی نماز ادا کروں گا. تو اعلیٰ حضرت کے لیے غلاموں نے پالکی کا انتظام کیا, ڈولی کا انتظام کیا, اور مریدین کے جھرمٹ میں امام اہل سنت ڈولی شریف میں تشریف فرما ہو کر مسجد رضا کی طرف رواں دواں ہو گئے. اور رستے میں فرماتے ہیں, قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی ذات, رستے میں فرماتے ہیں اس جمعے کو ڈولی میں جا رہا ہوں, اگلے جمعے کو ڈولی کی شکل تبدیل ہو جائے گی. اور جب اگلا جمعہ آیا تو تاریخ گواہ ہے ڈولی تو تھی لیکن وہ ڈولی نماز جمعہ کے لیے نہیں بلکہ نماز جنازہ کے لیے لے جائی جاتی ہے, اور اس میں جنازہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا موجود تھا. تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس قول سے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ مجھے اپنی تاریخ وصال کا علم پہلے ہی سے معلوم تھا, اور ساری چیزیں اپنی ایک ایک چیز کو ملک العلماء نے تحریر فرمایا, جب پڑھیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. یعنی اعلیٰ حضرت وصال سے 2 گھنٹے پہلے بھی اتنی عجلت فرمائی کہ فلاں کام یہ ایسا ہونا چاہیے, اس کو ایسا ہونا چاہیے, یہ ایسا ہونا چاہیے. مولانا حامد رضا سے کہہ دو کہ اگر میری فتاوے میں لکھی ہوئی تمام جنازے کی وہ جو میں نے دعائیں لکھی ہیں حدیث نبویہ سے نکال کر, اگر وہ ازبر ہوں تو میری نماز جنازہ پڑھائیں, ورنہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی میری نماز جنازہ پڑھائیں. سمجھ رہے نا کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے تھے, ان کو ازبر نہیں ہوں گی, لیکن یہاں پر اعلیٰ حضرت بیٹے کی فوقیت کو نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی کا مقام بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا امجد علی انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام یہاں سے ظاہر ہو گیا. لیکن پھر حضور حجت الاسلام نے ہی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت سرکار علی رحمہ کی ادا فرمائی. حاضرین محترم, تمام کام اعلیٰ حضرت کر کے گئے. اب ذرا امانت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امانت اعلیٰ حضرت کی ذات مظہر اعلیٰ حضرت تھی, امانت اعلیٰ حضرت کی ذات جلوہ اعلیٰ حضرت تھی, امانت اعلیٰ حضرت کی ذات سرکار مفتی اعظم ہند کا باقاعدہ جلوہ تھی, امانت اعلیٰ حضرت کی ذات حضور حجت الاسلام کا جلوہ تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, جب حضرت اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو معلوم ہے 1 دن یا 2 دن قبل پورے گھر کا فطرہ ادا فرما رہے ہیں. کیا بات ہے, پورے گھر کے ایک ایک فرد کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ فقیر کے کچھ ریال ہیں جو مدینہ طیبہ گیا تھا تب لایا تھا, ان کو دیکھ لو کتنے روپے کی رقم بنتی ہے, وہ ان کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے. تو بہن نے, جو بڑی ہماری بہن ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو نکال لیں گے انشاءاللہ, اس کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا. ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ایسا حادثہ ہو جائے گا. خیر جب وصال ہو گیا تو 10ویں کے قریب یہ بات یاد آئی کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ریال ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے, اس کو دیکھ لو کتنی رقم ہے. تو قربان جائیں امانت اعلیٰ حضرت کی ذات. یہ کشمکش میں پڑ گئیں, یہ پریشان ہو گئیں کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے. اب پتہ نہیں کتنے ریال مدرسے کے ہوں گے, کتنے ریال حضرت کے ہوں گے, کتنے ریال حضرت کے گھر کے ہوں گے, کتنے ریال کون سی مد کے ہوں گے. پریشان ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے, حضرت تو بتانے سے رہے, اب کیا کیا جائے. جب حضرت کے بیگ کو کھول کر کے دیکھا, مدینہ طیبہ والا بیگ, اور جب اس میں سے ریال نکالے تو باقاعدہ طور پر ریال کے اوپر ایک پرچہ لگا ہوا ہے, ریال بندھے ہوئے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے فقیر قادری مصطفی کو یہ ریال فلاں صاحب نے فلاں سن میں گنبد خضرا شریف کے سامنے عطا کیے, اور یہ ساری رقم زکوٰۃ کی رقم ہے. توجہ کا مقام. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری طرف آئیے, حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے پاس فلاں تبرک ہے, فلاں تبرک ہے, فلاں تبرک ہے, ان تمام چیزوں کی زیارت بیک وقت مشکل ہے, تو لہٰذا کوئی ایسا کتابچہ چھاپ دیا جائے جس میں تمام تبرکات کا عکس موجود ہو جائے. تو حضرت کی زندگی میں تو یہ کام ہو نہ سکا. اب بعد وصال پھر پریشان کہ یہ کیسے کیا کیا جائے, کیونکہ تبرکات معلوم ہے کون کون سے تھے. وہ فناف الشیخ تھے, وہ فناف المرشد تھے. تبرکات میں سرکار مفتی اعظم ہند کا منہ مبارک ہونا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے. منہ مبارک ہزاروں کے پاس مل جائیں گے, سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منہ مبارک مل جائیں گے, زلف مبارک مل جائیں گی, لیکن قربان جائیں امانت اعلیٰ حضرت کی ذات پر
फनाफिश शेख की किस मंजिल पर पहुंचे हुए थे। जब आपके बॉक्स को खोला जाता है तो उसमें पुड़िया पर बना हुआ लिखा है सरकार मुफ्ती आजम हिंद 15वीं सदी के मुजद्दिद के पांव शरीफ के नाखून, मुजद्दिद बिन मुजद्दिद अल्लामा शेख मुस्तफा रजा के भौं शरीफ के बाल, मुजद्दिद बिन मुजद्दिद अल्लामा शेख मुस्तफा रजा अलैहि रहमा पीर और मुर्शिद के हाथ मुबारक के नाखून शरीफ, मुजद्दिद बिन मुजद्दिद अल्लामा शेख मुस्तफा रजा के बाल मुबारक सरे मुबारक के, रेशे मुबारक दाढ़ी मुबारक के। और एक जुमला तो कुर्बान जाए, लिखते हैं फला सन में फला तारीख को फला दिन में फकीर मुस्तफी फला नात मुजद्दिद बिन मुजद्दिद शहजादे आला हजरत को सुना रहा था। हजरत पर वजद की कैफियत तारी हो गई। हजरत ने अपनी जेब मुबारक से कंगा निकाला और कंगा निकालने के बाद रेशे मुबारक को काढ़ा तो जितने बाल उसमें उलझ कर के आए हैं वो बाल ये हैं और वो कंगा ये कंगा है, वो सदरी ये सदरी है। इनाम के तौर पर सदरी भी अता फरमाई, बाल मुबारक भी अता फरमाए, कंगा शरीफ भी अता फरमाया। तो फनाफिश शेख की किस मंजिल पर अमानत आला हजरत मौजूद थे। और कुर्बान जाए अपने मुर्शिदी की जात पर, अपने मुर्शिद की जात पर। सुभान अल्लाह। शाहिद भाई अब देखिए अमानत आला हजरत की जिंदगी और सरकार आला हजरत की जिंदगी कितनी उजलत में। आला हजरत सरकार की भी कम उम्र हुई थी, अमानत आला हजरत की भी मुख्तसर सी उम्र है। देखें आला हजरत जा रहे हैं, सारे काम निपटा करके जा रहे हैं और इधर अमानत आला हजरत भी जा रहे हैं। तो कोई काम ऐसा छोड़ करके नहीं गए कि उनके बाद में उनके बच्चों को कोई तकलीफ हो। अब जब किताब अमानत आला हजरत नंबर की जब बात आई तो जहन में आया कि इसमें सारे तबर्रुकात का अक्स छपना चाहिए जो हजरत ने फरमाया था। अब जहन फिर कशमकश का शिकार हो गया, कौन सा तबर्रुक छपे कौन सा ना छपे, क्योंकि नाखून मुबारक भी तो है ना मुफ्ती आजम हिंद की, हर चीज छपने वाली तो नहीं है। कुर्बान जाए उगला हुआ पान मुफ्ती आजम हिंद का मौजूद, हुक्का मुबारक मुफ्ती आजम हिंद का मौजूद। ऐसी ऐसी चीजें कि जो बंदा सोच ले तो कह दे तो दीवाना है, तो पागल है। लेकिन दीवाना है भी तो किसके लिए दीवाना है? दीवानगी में भी फर्क है। कोई दीवाना किसी और का होता है, कोई दीवाना मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद का होता है, कोई दीवाना उस शख्सियत का होता है जो बारगाह मुस्तफी में मकबूलियत हासिल करवा दे। अब देखें क्या हुआ, अक्स मुबारक के लिए परेशान के हजरत होते तो बताते कौन सा छपना चाहिए कौन सा नहीं छपना चाहिए। कुर्बान जाए पूरी रात नींद में गुजर गई, यही ख्याल रहा कि क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। इत्तेफाक देखे सुबह में लाइट चली गई और किसी बच्चे ने इन्वर्टर बंद कर दिया। तो बहन का दिमाग गया कि इन्वर्टर बंद है, चले इन्वर्टर खोलने चलते हैं। जब इन्वर्टर खोलने के लिए गई, बैटरा ऑन किया तो देखा बैटरे के पीछे कुछ कुतुब और कुछ डायरियां पड़ी हुई हैं। तो उनको उठाया तो हजरत की तहारीर मौजूद है उसमें और तमाम वो डायरियां हजरत के कलमी हाथ से कलमी तहरीर से पुर हैं। उसमें एक छोटी डायरी मिली और उस छोटी डायरी के अंदर लिखा हुआ है ये तबर्रुक फला सन में फला बुजुर्ग ने फला शहर में फकीर मुस्तफी को अता फरमाया। इस तबर्रुक को अवामुन नास को दिखाने की इजाजत अता फरमाई। ये तबर्रुक फला सन में फला दिन फला बुजुर्ग ने दिया। ये मदीने तैयबा में कुतुब मदीना ने फला 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 की मौजूदगी में दिया। ये कुतुब आलम मुफ्ती आजम हिंद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने आला हजरत का जुब्बा इस अंदाज से पेश किया और फरमाया कि ये वो जुब्बा अता कर रहा हूँ जो मेरे वालिद आला हजरत ने सिर्फ हज के मौके पे ज़ेब-ए-तन फरमाया था, उसके बाद कभी ना पहना, वो जुब्बा आपको देता हूँ। और आखिर में लिखते हैं नोट, इन तमाम तबर्रुकात फकीर के पास मौजूद हैं, लेकिन तबर्रुक नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 इस तरह से नंबरात डालकर फरमाते हैं ये तमाम तबर्रुकात का अक्स किताबचे में शामिल होना चाहिए। नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 ये तबर्रुकात शायद नहीं होना चाहिए। कुर्बान जाए अमानत आला हजरत की जात पर, कुर्बान जाए अमानत आला हजरत की सिफत पर, कुर्बान जाए अमानत आला हजरत की क्वालिटी पर, कुर्बान जाए अमानत आला हजरत की तहरीर पर, कुर्बान जाए अमानत आला हजरत की जात पर कि जब जा रहे हैं तो भी इस अंदाज से जा रहे हैं कि ना मुरीद परेशान हो रहे हैं ना घर वाले परेशान हो रहे हैं, बल्कि कहते हुए दिखाई देते हैं
کہ آپ جا رہے ہیں تو اپنے محبوبوں کے قرب میں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے فرشتے انتظار فرما رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔